हामी चाहिँ यो सेसनको लागि हैन अलि टेक्निकल फिल्ड भएकोले गर्दा हामी सम टाइम चाहिँ ल्याङ्ग्वेज स्पिकिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्दाखेरि हामी चाहिँ इंग्लिश एज वेल एज नेपाली दुईटै चाहिँ हामी युज गरौँला। अनि मसँग अहिले 6 वटा स्लाइड छ यहाँ टक गर्नलाई। अनि यस 6 वटा स्लाइडमा चाहिँ हामी ट्राई गर्न खोज्छौँ कि ल व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ this language and why this language is getting popular, and then you can ask the question, you know, if each, like after each slide, if you have, I'll pause, you know, I'll pause a little bit over there, and then you can go from there and you can ask the questions, and I'll try my best to clarify all those things. So, you know, so first of all, you know, the topic is, you know, why the Golang is, you know, the organization's first choice. So in all these slides, you know, I'm just trying to explain, you know, what is this importance and why people are, or why organizations are liking this Golang. So first thing, let's just start with the introduction. So my name is, you know, Nandeshwor Sah, and I'm from Nepal. And I did my SLC and +2 from Birganj Kalaya, and then I did my graduation and master from Bangalore. So I was working there, and then later came to Kathmandu, and I also worked in many colleges over there. And then later I moved to USA, and that's all about me. And next thing is we'll talk about, you know, the these things, you know, the microservices and languages, and then why Golang. So we'll try to understand, you know, what is the microservices little bit, and in this context, I'll give you examples, you know, where the Golang is the good fit. So nowadays we know there is no more monolithic applications. Like when we remember in the past, if you have built some software, then what we do, you know, we write each and everything in one big software. And, you know, that's not the case nowadays. Nowadays, you know, the world is moving towards the microservices. So what they want to do, you know, they want to achieve smaller things in one small applications that can be scalable. So in that way, they are thinking, okay, that's a microservices. So and nowadays, you know, due to the AWS, like Amazon and like the Google and the Microsoft Cloud, you know, all the applications are getting deployed on cloud. So let's understand a little bit, you know, what is the microservices. So I will say you an example. Like if you go and search in the internet, like you will see that, okay, I want to buy a car. So what I do, you know, okay, I will search for the car. Okay, I decided, okay, let's buy a car, like just a Honda car. So in a Google, I'll go and I will search Honda car. Then we'll see the price of that car. But within a microseconds, no, we'll say not a microsecond, but we'll say that within a milliseconds, less than a second, you are looking for, you know, the car that is the Honda, and the price is, some price is given there. But at the same time, you know, on the right side or left side or bottom somewhere, you will see the advertisement of other cars that automatically it will pop up there. So other car is, you know, on the same range, you know, other car like the German car, that's the same range that comes there. And you know, and now we can see, you know, and compare, you know, compare the price. Okay, this car, Honda car, is this much, and another car, German car, is that much price. How it happens, you know? So there are multiple microservices running in the background, and I'm just trying to give a little bit example. Like as soon as you see the car, your car, and your price there, and then suddenly, you know, the browser keeps sending requests to some server.
and that server, what it does, that there is a common server and there is application running on that server. So what that server does, that server will talk to another car server, like the German car server or some other car server, and then it will find that, okay, like that middle server finds, okay, I found, some car price, and then it will display the car price. So it will also display the car price, and at the same time it will also deduct the money from the German car company, that, okay, I'm going to show your ad, so I want some money. So that's, that operation has to be done, and all these operation has to be done within a few milliseconds, like 200 milliseconds or 300 milliseconds. So in that case, if we need some we need very fast programming languages on that server. So we talk like the three servers. One is, the browser itself, there itself. Another one is the common server. Another, there are many other car company server like the German and Japanese and other. So so those have, some software running in their computer, and that should be very fast. That should run very fast. So in that case, we think, what's the language will be good fit on that? Can we use like the Python language, or can we use some Java language over there, or C, Scala, Clojure? There are many choices over there. So of course, in that scenario, there is a good use case of the Python. So I will tell you that also. There is a use case of the Python where we use, like when we use the data scientist work. In that case, definitely we have no other choice than Python. So we can use the Python over there. But in this scenario where we need some operation to be done within the milliseconds, in that case, we have to find out some language which speed is very fast. So in that case, we can think for, okay, C is very fast programming language. Okay, that's good. C, we can choose for the C, but in that case, C is also not good for, this kind of web development stuff. So we cannot use the C. Previously, we had no choice. People always use Java, and Java is still popular. Java is still top 10 programming language. Maybe sometimes Java comes at a first, sometimes Python comes as a first. So okay, people use the Java in that case, but now people has the options. There is something called Golang, and Golang is the faster than Java. So that's the reason. Many organizations, they are picking the Golang for writing the microservices, and that's just one example I gave, but there are many other examples we'll find, and where people are using the Golang. I will tell you more detail on that again on the next slides, but I see, I have mentioned few programming languages, and actually I have worked, all these programming languages: Golang, Java, Python, C, Scala, Clojure. And there are different use cases for that. Like I said, for the data scientist work or machine learning, the people usually prefer the Python in that case. Java, Java is very popular. That's an old language. And still, we cannot say, the Java will go away from the market. It will be still there. There will be still, there is a lot of software, there will be the bug and all those things. So we have to go and we have to fix all those things. So in that case, these languages are required. But nowadays, the organizations, most of the organizations, they are picking the Golang, to gain the speed for that. So that's all about my, the first slide, and I will move to the second slide. And before that, just I want to pause here, and just I want you to ask, some questions if you have any. Still, like if you do not have questions, still we can ask at the end also. But if you have some question, we can ask now, and we can go in that way, maybe in a most interactive way. अनि त्यस्तै हामी चाहिँ अर्को पनि नेक्स्ट स्लाइडमा पनि त्यस्तै अब गर्छौं। तर यदि कुनै क्वेशन छ भने हामी अहिले चाहिँ क्लियर गर्न सक्छौं त्यसको लागि। अनि फेरि यो धेरै बेसिक एक्जाम्पल चाहिँ मैले एउटा दिएको कि किन चाहिँ हामी चाहिँ गोल्याङ चाहिँ अहिले पपुलर भइराछ र हुन पनि यो गोल्याङ हामीलाई थाहा छ यो गुगलबाट आएको र रिसेन्टली आएको धेरै छ। आई थिंक इट्स केम 2008 or 2009। एकछिन पज गरौँ अनि त्यसपछि एकछिन हेरौँ कुनै क्वेशन छ भने त्यसको लागि पहिला आन्सर गरौँ, त्यसपछि विल मुभ टु द नेक्स्ट स्लाइड।
गर्दाखेरि मैले जस्तो स्ट्याक ओभरफ्लो को चाहिँ रिजल्ट अनुसार चाहिँ 2000 मैले चाहिँ यसलाई अब्जर्भ गर्दैछु हैन 2019 देखि अब्जर्भ गर्दैछु र अहिले 2021 2022 को त अब त्यहाँ छैन तर 2021 को सर्वे रिजल्ट आएको थियो 2019 मा चाहिँ गोल्याङ चाहिँ टप 10 मा 9th मा थियो अनि त्यस्तै अब अहिलेको चाहिँ लेटेस्टमा चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले गोल्याङ चाहिँ अहिले 2020 को सर्वेमा हेर्दाखेरि यो फोर्थमा आएको छ अहिले फोर्थमा र चाहिँ अहिले चाहिँ सबभन्दा टपमा चाहिँ हेर्दाखेरि स्ट्याक ओभरफ्लो अनुसार सबभन्दा टपमा पाइथन जावा र थर्डमा आइ मिसिङ समथिङ देयर इज वान मोर पाइथन जावा आई थिंक इट्स अ जावा स्क्रिप्ट सो पाइथन जावा र त्यस फोर्थमा चाहिँ गोल्याङ छ र अरू डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनले पनि सर्वे गर्दाखेरि गोल्याङ चाहिँ अहिले टप 5 मा चाहिँ आइरहेछ अहिले र मलाई लाग्छ कि अहिले कमिङ 10 इयर्स भित्र हैन 10 इयर्स भित्र अलमोस्ट अल कम्पनीले चाहिँ गोल्याङलाई एउटा ब्याकएन्ड डेभलपमेन्टको लागि त्यसले लिन्छन् ब्याकएन्ड डेभलपमेन्टको लागि लिन्छ अनि पाइथन त हुन्छ नै पाइथनलाई त कहिले मार्केटबाट जाँदैन जावा पनि जाँदैन तर गोल्याङ चाहिँ न्यू डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ गोल्याङ चाहिँ प्रिफर गर्छ यो पनि ओपन सोर्स ल्याङ्ग्वेजै हो हैन अनि कम्युनिटीहरु चाहिँ कतिको स्ट्रङ छ यसको ओपन सोर्स कम्युनिटी पाइथन जतिकै बढ्दै छ कि इन्ट्रेस्ट कम्युनिटी चाहिँ धेरै नै छ यसको पनि तर यसको एउटा गुड बेनिफिट के छ भने गोल्याङको यसको एक्चुअली गोल्याङ चाहिँ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै धेरै लाइब्रेरीहरुमा चाहिँ यो त्यति डिपेन्डेन्ट छैन किनकि गोल्याङमा आफै चाहिँ धेरै नै लाइब्रेरी एउटा इनबिल्टमा यिनीहरूले प्रोभाइड गर्दै छन् र यसको डकुमेन्टेसन यति डिटेलमा त्यसले प्रोभाइड गरेको छ गुगलले कि अब हामी यसलाई स्टार्ट गर्दाखेरि त्यसको डकुमेन्टेसन हेरेर चाहिँ हामी इजिली बुझ्न सक्छौं तर तैपनि हामी अब कुनै पनि क्वेशन स्ट्याक ओभरफ्लोमा चाहिँ हाल्दाखेरि पिपलले आन्सर गर्छ क्विकली या नाइस क्वेशन हस् सर अरु क्वेशन छ कोहीसँग भने सोध्नुहोस् अनि हामी अगाडि बढ्छौं है ठिकै छ अनि त्यसपछि अब अरु केही क्वेशन छ भने लास्टमा फेरि पनि सोध्न सक्छौं अनि अब नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ मुभ गरौँ नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ वाइ गोल्याङ चाहिँ किन अनि किन चाहिँ अर्गनाइजेसनले यसलाई चाहिँ फर्स्ट चोइसमा चाहिँ राखिरहेछन् किनकि यसको केही रिजन के छ भने यदि कुनै पनि सफ्टवेयरको यदि हामी स्पिड चाहिँ मेजर गर्छौं त्यसको रन टाइम स्पीड अनि हामी चाहिँ we take the C or C++ because the C++ speed is very good. No other language can compete with this. So this is so that's the one thing, sir. So Golang speed is it's like C and C++. So that much speed, runtime speed, we can say. Maybe there are little bit difference, but we say that almost C++ speed. And development speed is like a Python. हामीले थाहा छ हैन पाइथनमा हामी चाहिँ कति फास्ट डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौं पाइथन त्यसले गर्दा पनि धेरै पपुलर छ कि हामी कुनै पनि हामी प्रोग्रामिङ चाहिँ कुनै पनि डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो भने प्रोग्रामिङ चुज गर्दाखेरि पाइथन किन चुज गर्छौं कि ल हामी क्विकली डेभलप गर्न सक्छौं अनि अब त्यही प्रोग्रामिङ यदि हामीले जावामा डेभलप गर्नु पर्यो भने धेरै नै टाइम लाग्छ जावामा र तर पाइथनमा चाहिँ क्विकली डेभलप गर्न सक्छौं तर गोल्याङले चाहिँ यस्तो तरिकाले बनाएको छ सबै ल्याङ्ग्वेजको गुड बेनिफिटलाई यसले गुड चीजलाई यसले लिएको छ आफ्नोमा र त्यसैमा एउटा छ कि हाम्रो डेभलपमेन्ट स्पिड सो हामीले गोल्याङमा डेभलप गर्दाखेरि त्यसको स्पिड चाहिँ लाइक पाइथन छ त्यो धेरै नै फास्ट छ डेभलपमेन्ट स्पिड पनि a smaller binary so a smaller binary means like when we develop our application and try to deploy somewhere like the AWS or some server so in that case when we build the binary in a Java like for the smaller applications if you go easily it goes in the 500 MB size will be again so if you write or develop the program in a Golang speed will be like 5 MB 10 MB things it's a very smaller so that's why it's very popular
So that's a smaller binary. Also, development speed like a Python, is a runtime speed like a C++. And there is one more thing, the concurrency is very much popular. And in the when you say the concurrency, what happens, we try to achieve like the fast speed in a runtime. So that is, that's usually achieved by the concurrency. So what happened, concurrency चाहिँ हामी जावामा पनि हेरेको छौं, त्यसमा चाहिँ थ्रेडहरु हुन्छ हैन, जस्तो मसँग डेटा छ, सपोज डेटा मैले डेटाबेसबाट कुनै डेटा लिए र डेटा मसँग त्यसमा एउटा लिस्टमा भनौं कि डेटा मसँग 1000 वटा आईडी छ र मलाई एउटा आईडी को लागि प्रोसेस गर्नु छ अनि एउटा वे मसँग के छ भने, ओके, I will take one ID and process that. I will take another ID. I will process that. It takes time. But हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं जावा अथवा कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कि ल हामी 100 वटा एकैचोटी त्यसमा आईडी लियौं र 100 वटा थ्रेडलाई चाहिँ भनौं कि all the threads you do the work at the same times. So हामी चाहिँ त्यस्तो गर्दाखेरि एकचोटीमा 100 वटा आईडी प्रोसेस हुन्छ, नेक्स्ट टाइम द सक्यो, नेक्स्ट टाइम 100 आईडीज प्रोसेस हुन्छ, जसले गर्दा 1 by 1 चाहिँ हामीले चाहिँ जानु पर्दैन। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले थ्रेडिङ मोडेल चाहिँ धेरै नै आवश्यक पर्न जान्छ। र यदि हामीले पाइथनमा कुरा गर्छौं भने पाइथनमा चाहिँ थ्रेडिङको धेरै पुअर सपोर्ट छ। त्यो पाइथन चाहिँ इट्स गुड फर अदर थिंग्स बट इट्स भेरी पुअर सपोर्ट फर द कन्करेन्सी। सो पीपल से नॉट एट ऑल। व्हाई? There is something called in a GIL, global interpreter lock, something in a Python. So still we can achieve the concurrency, but what happen, जब हामी चाहिँ concurrency त्यसमा लिन्छौं अनि कुनै बेला चाहिँ concurrency चाहिँ speed को लागि parallelism मा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ त्यहाँ। अनि जस्तो हामीसँग कम्प्युटरमा चाहिँ यदि 8 कोर कम्प्युटर छ भने त्यो concurrency त्यहाँ एचिभ त हुन्छ, तर 8 कोरले गर्दा अल 8 कोरमा एउटा थ्रेड चाहिँ त्यहाँ अल 8 कोरले एउटा थ्रेडलाई लिन्छ, जसले गर्दा स्पिड धेरै फास्ट हुन्छ। त्यहाँ एउटा कोरले मात्रै प्रोसेस गर्दैन। यसको लागि चाहिँ हामी कन्करेन्सीको अलि डिटेलमा कुनै भिडियो युट्युब भिडियो चाहिँ हेर्दा पनि हुन्छ, कन्करेन्सी र प्यारलेलिजम। त्यस्तो केसमा चाहिँ कन्करेन्सी धेरै नै युजफुल हुन्छ। तर हामी पाइथनमा जाँदाखेरि पाइथनमा GIL ले गर्दा कन्करेन्सी प्यारलेलिजममा चाहिँ कन्भर्ट हुन सक्दैन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ पिपल कन्करेन्सीको लागि पाइथन चाहिँ चुज गर्दैन। जावा ओके, जावामा चाहिँ हामी चुज गर्न सक्छौं कन्करेन्सी। तर जावाको प्रब्लम के छ भने अहिले जावामा कन्करेन्सी मोडलको धेरै वे छन्। कन्करेन्सी त्यसमा डिफरेन्ट लाइब्रेरीहरू पनि अहिले आइरहेछ, धेरै राम्रो। यसको ओरिजिनल बेसिक स्टफ पनि त्यहाँ छन्। जस्तो अब नयाँ लाइब्रेरी वी क्यान से देयर इज समथिङ कल्ड aka. So that's another library and there are many other library for concurrency. हामी चाहिँ आउटसाइडबाट चाहिँ लिन्छौं। स्प्रिङ बुटले पनि आफ्नै तरिकाले त्यहाँ कन्करेन्सी दिइरहेछ। त्यसले गर्दा त्यहाँ अब प्रोग्रामर त्यहाँ जान्छ भने उलाई एउटा अलि एडभान्स प्रोग्रामर भयो भने जावामा उले राइट चाहिँ कन्करेन्सी मोडल उले चाहिँ चुज गर्न सक्छ त्यहाँ। तर गोल्याङमा चाहिँ यस्तो छ, कन्करेन्सीको एउटा मात्रै मेन मोडल एउटा दिइरहेको छ त्यहाँ कि डेटालाई हामीले पास गर्नु छ भने एउटा च्यानल थ्रु पास गर्ने एउटै मोडल छ र त्यो चाहिँ बेस्ट मोडल हो। अनि गोल्याङ Google is very clever, choosing that way, like just take one concurrency model and the best one. So त्यसले गर्दा हामी चाहिँ त्यसमा कन्फ्युज हुँदैनौँ र धेरै इजी वेमा चाहिँ त्यहाँ दिएको छ, जसले गर्दा हामी चाहिँ क्विकली चाहिँ कन्करेन्सी मोडल थ्रेडिङको कुरा गर्नु छ भने क्विकली चाहिँ हामी एचिभ गर्न सक्छौँ। अब त्यसमा एउटा कीवर्ड छ, फंक्सन बनाएर फर्स्टमा चाहिँ हामी गो लेख्यो अनि त्यस चाहिँ एउटा थ्रेडमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ, जसलाई हामी गो रुटिन भन्छौँ। र मल्टिपल गो रुटिनमा कम्युनिकेट गराउनु पर्यो भने त्यहाँ इजी वे छ त्यसमा र एउटा मात्रै वे छ। And that's Golang is very popular for the concurrency, and we'll see the learning curve. If you go for the Java, it easily can take 6 months to be expert in the Java. But if you go in the Golang, it will take 1 month to be expert. In a few days, like I'm saying expert, not like familiar. Like if you go and learn the Java, maybe in 2-3 days or 2 weeks, you'll get familiar with the Java. Maybe in a few hours, 2-3 hours, you'll be familiar with the Golang.
But if you want to be expert in a Golang, it may take, it may take a month. But if you go in a Java side, it will take 6 months, at least 6 months. So that's the, experience from the many developers. And I got the, feedback from them. So this is very easy. There is an easy learning curve. So these are, the other reasons, the why the organizations is choosing the Golang, for the backend development. So म चाहिँ यति भनेर हैन चाहिँ सेकेन्ड स्लाइडमा चाहिँ एकछिन पज गर्छु, लाइक यदि कुनै क्वेशन छ भने यसमा चाहिँ क्वेशन सोधौं र कुनै सानोतिनो जे क्वेशन सोधे पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै नयाँ चीज भएकोले गर्दा हैन चाहिँ हामी अब यो क्वेशन चाहिँ एउटा गुड, एभ्री क्वेशन विल बी गुड क्वेशन हियर। सो त्यसलाई क्लियरिफाई गरौँ, एकछिन पज गरौँ, त्यसपछि अर्को स्लाइडमा जाउँला। हार्डवेयर मा नि युज हुन्छ, हार्डवेयर को लागि पनि युज गर्छन् कि, किनभने हार्डवेयर प्रोग्रामिङमा धेरै C++ युज गरिरहेको हुन्छ अहिले हैन। अहिले चाहिँ गो सुरु भएपछि गो युज गर्न सुरु गरेका छन् कि त्यसमा के छ सरको आइडिया? हैन, हार्डवेयरमा चाहिँ गो चाहिँ अहिले धेरै नै एडप्ट गरिसक्यो। यसलाई चाहिँ C++ लाई गो ल्याङ्ग्वेजले त्यसलाई रिप्लेस गरिरहेछन् धेरै ठाउँमा। त्यसको मेन रिजन के हो भने C++ एगेन C अथवा C++ धेरै नै टफ छ के यसको कम्पेयरमा। टफ इन केस अफ सपोज हामी त्यसलाई मेमोरी म्यानेजमेन्ट गर्छौं हैन, अनि मेमोरी म्यानेज गर्दाखेरि C मा त हामीलाई थाहा छ म्यालोक युज गर्छौं, एलोक युज गर्छौं हैन। त्यसको लागि त्यसपछि त्यो फेरि त्यो एरिया लिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा गोल्याङमा पनि अब त्यो जीसी चाहिँ जुन गार्बेज कलेक्सन, जावामा पनि गार्बेज कलेक्सन छ, गोल्याङमा पनि गोल्याङको गार्बेज कलेक्सन त्यसलाई धेरै नै राम्रो तरिकाले ह्यान्डल गर्छ। फेरि गोल्याङको चाहिँ गार्बेज कलेक्सन जावाको गार्बेज कलेक्सन भन्दा फेरि फार बेटर छ। फेरि त्यहाँ धेरै नै स्पिड, त्यसको एल्गोरिथम्सहरू त्यो चाहिँ धेरै नै राम्रो छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि युज गरेको छ। मैले आफै पनि एउटा यो मेसिन रिलेटेड वर्कहरू गोल्याङमा चाहिँ यही कम्पनीमा, जस्तो मैले अहिले जुन डिस नेटवर्कमा छु, यिनीहरूसँग धेरै डिभाइसहरू छन् कि यिनीहरूले आउटसाइड डिभाइसहरू मार्केटमा छ। त्यो डिभाइसले के गर्छ भने त्यो डिभाइसले आउटसाइड वेदर चाहिँ रेकर्ड गर्छ, अनि वेदर रेकर्ड गरेर यसले चाहिँ सर्भरलाई चाहिँ दिन्छ। अनि त्यो सर्भरबाट हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ ल यो एरियाको वेदर के छ, यसमा चाहिँ अहिले कति सेल्सियस छ। तिनीहरू गुगल यसको आफ्नै डिभाइसहरू यसले बेच्न थालेको छ डिसले। त्यो सबै कामहरू यहाँ चाहिँ गोल्याङमै भएको छ हाम्रो। त्यसले गर्दा डिभाइस रिलेटेड कामहरू पनि अब चाहिँ नयाँ जति पनि डेभलपमेन्टमा छन्, एक्जिस्टिङ सी प्रोग्रामरले पनि गोलाई एडप्ट गर्दैछन् अहिले। ल ठीक छ, त्यसो भए चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ मुभ गरौँ। तो हामी चाहिँ यसमा चाहिँ केही एप्लिकेसन्सको कुरा गर्छौँ। हुन त धेरै नै एप्लिकेसन्स छ, मैले चाहिँ अब नेटबाट हैन केही एप्लिकेसन्सहरू यहाँबाट मैले लिएछु, लाइक फ्यु एप्लिकेसन्स रिटेन इन गोlang। सो सबभन्दा त्यसमा चाहिँ पपुलर अहिले आजकल चाहिँ डकर चाहिँ धेरै नै पपुलर छ, डकर क्युबरनेटिज यो दुईटा चाहिँ, अनि स्ल्याक च्याट सिस्टम। यो त यो स्लिङ एप, यसको लागि चाहिँ म भन्छु यो मेरो त यही म अहिले काम गरेको कम्पनीमा उनीहरूले चाहिँ लेखेको छ, अनि के को लागि यो चाहिँ त्यो भन्छु। तर डकर चाहिँ डकर धेरै नै पपुलर छ, यो चाहिँ गोल्याङमै कम्प्लिट लेखेको छ यिनीहरूले, क्युबरनेटिज स्ल्याक। ल डकर अब धेरैजनालाई डकर त्यहाँ थाहा नहुन पनि सक्छ, धेरैजनालाई थाहा पनि हुन सक्छ, यो चाहिँ लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो। सो द्याट्स वाइ जस्ट आई वान्ट टु टेल लिटल बिट अबाउट द डकर थिङ्स। सो व्हाट इज अ डकर एक्चुअली? सो nowadays, like if you think like I want to deploy some software, like I'm writing some application in a Golang or any other language, and then how I deploy that. So deploy means I have to put that in a server. So how to transfer that in a server? So there are many ways the transferring that in a server. Maybe we can transfer with some command in that server, but in that case we have to set up the configurations and all those things. So that is and in that case also we have to think which server I need, like Windows server, or I need the Linux server, or I need
some different variant of Unix server. So in that case, हामी चाहिँ त्यस्तोमा के हुन्छ भने हामीले आफ्नो एप्लिकेसन डेभलप गर्दाखेरि त्यो सर्भरलाई हामीले एउटा माइन्डमा सोच्नु पर्ने हुन्छ कि मैले त्यो सर्भरको लागि डेभलप गर्दैछु। हुन त जावामा चाहिँ डेभलप गर्दाखेरि त्यो पनि त्यो चाहिँ राख्न त्यो अब त्यो हामी कुन सर्भर त्यो हामी त्यसमा धेरै सोच्दैनौँ किनकि त्यसमा जेभिएम भएकोले गर्दा। तर त्यो केसमा पनि हरेक सर्भरको लागि जेभिएम पनि डिफरेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा अब जेभिएम इन्स्टल गर्नु पर्यो, त्यसको रिलेटेड अरु धेरै चीज इन्स्टल गर्नु पर्यो। जसले गर्दा पुरानो वेमा चाहिँ हामी जाँदाखेरि मेबी आफ्टर बिफोर 5-10 इयर्समा पहिला जाँदाखेरि सबैले त्यही तरिकाले डिप्लोय गर्थ्यो। हामी चाहिँ सर्भरमा जान्थ्यौँ, सर्भरमा गएर अनि त्यहाँ हाम्रो एप्लिकेसनको लागि डिपेन्डेन्सी के छन् त्यो सबै चीजलाई हामी चाहिँ सर्भरमा चाहिँ इन्स्टल गर्थ्यौँ वन बाइ वन। अनि त्यसरी गएर हामी चाहिँ एउटा सफ्टवेयरलाई डिप्लोय गर्थ्यौँ। तर त्यो चाहिँ धेरै नै टाइम कन्ज्युमिङ त्यो वे हो, एउटा टाइम कन्ज्युमिङ वे भएकोले गर्दा त्यसले चाहिँ आजकल सबैले चाहिँ डकरलाई चाहिँ एडप्ट गरेको छन्। र डकर चाहिँ एउटा के हो भने हामी के गर्छौँ डकरमा हाम्रो एप्लिकेसन बनाउँछौँ र एप्लिकेसन बनाएर अनि त्यो एप्लिकेसनको लागि एउटा प्याकेज जस्तै डकर प्याकेज जस्तै बनाउँछ। त्यो पनि इजी कमान्डले हामी त्यसलाई प्याकेज बनाउँछौँ र प्याकेज बनाएर त्यसलाई हामी इमेज भन्छ डकरमा। अनि इमेज भनेर अनि इमेजमा सबै इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। ओके, here is my applications and how to deploy that. So all the application we put in a Docker, and then Docker image, and when we want to deploy it, we just send that Docker image. आजकल अब हामी आफ्नो एप्लिकेसनलाई डिप्लोय गर्नु पर्यो भने डिफरेन्ट वेज छ। जस्तो AWS मा डिप्लोय गर्नु पर्यो, कुनै बेला आफ्नै सर्भरमा डिप्लोय गर्नु पर्यो, कुनै बेला माइक्रोसफ्टको क्लाउडमा, गुगल क्लाउडमा। अनि त्यसमा सबै क्लाउडमा चाहिँ यदि डिप्लोय गर्नु पर्यो भने हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड वे चाहिँ के गर्ने, कसरी गर्ने कि चाहिँ इजी होस् कि कुनै पनि क्लाउडमा चाहिँ हामीलाई प्रब्लम नहोस्। किनकि आज सपोज मानौँ हामीले AWS मा हामी कुनै चीज डिप्लोय गर्यौँ र भोलि चाहिँ AWS को चाहिँ प्राइस त्यसले बढायो कि ओके मेरो सर्भरको पहिला यति थियो, now it's going to increase by this much. So company can quickly decide, okay, let's move from AWS to some other cloud like Google Cloud. So in that case, if they have the image or something easy way, they can do easily. So Docker is very popular in that case, and the Docker is written in Golang. And the Kubernetes पनि त्यस्तै छ। Kubernetes ले के गर्छ भने Kubernetes पनि धेरै नै पपुलर छ यो आफ्नो धेरै माइक्रो सर्भिस आर्किटेक्चरमा डिप्लोयमेन्ट गर्नलाई। जस्तो धेरै माइक्रो सर्भिसहरु हुन्छन् जसमा लेट्स से 10 वटा माइक्रो सर्भिस र हामीलाई चाहिँ एउटा डिप्लोय गर्नुपर्ने छ। अनि त्यस्तो केसमा डकर इमेज 10 वटा माइक्रो सर्भिसको बनायौं, त्यसपछि हामी कुबरनेटिसलाई भन्छौँ ओके टेक दिस इमेज एन्ड डिप्लोय दैट। अनि कुबरनेटिसले त्यसलाई लिन्छ, त्यसलाई डिप्लोय गर्छ। त्यसमा चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङको कुराहरु पनि आउँछन्। त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा छुट्टै चाहिँ यसको भिडियो चाहिँ हेर्दा हुन्छ डकर र कुबरनेटिस। आई थिंक 1-1 घण्टाको भिडियो हेरेको द्याट्स वर्थ एक्चुअली, द्याट्स अ पपुलर टेक्नोलोजी नाउअडेज। र यो कुबरनेटिस पनि हामी भन्छौँ हामी चाहिँ गोल्याङमा नै लेखेको छ पुरै। अनि यो दुईटा चाहिँ अहिले धेरै नै गुड टेक्नोलोजी र पपुलर टेक्नोलोजी छ डकर र कुबरनेटिस, र त्यो पनि लेखेको हाम्रो गोल्याङमा। स्ल्याक च्याट पनि धेरै नै फेमस छ अर्गनाइजेसन्सहरुमा, त्यो पनि चाहिँ हाम्रो गोल्याङमा लेखेको छ। त्यसपछि अब एउटा अर्को पनि टक गरौँ। हाम्रो यो मैले काम गरेको कम्पनीमा यहाँ युएसए मा यिनीहरुले के गर्छन् भने अहिले आजकल धेरै एप्सहरु छन् यो टिभी हेर्नलाई। त्यस्तोमा एउटा स्लिङ एप पनि एउटा त्यहाँ छ। जस्तो स्लिङ एपमा मलाई यदि कुनै टिभी हेर्नु छ भने म के गर्छु एउटा स्लिङ एप आफ्नो मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा कुनै ठाउँमा डाउनलोड गर्छु। अब यो जस्तै त धेरै नै एप छन्, त्यो पनि एउटा स्लिङ एप डाउनलोड गर्छु। अनि स्लिङ एपमा डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट मलाई कुनै पनि टिभी प्रोग्राम हेर्नु पर्यो, मलाई इन्टरनेशनल चाहिँ हेर्नु पर्यो, सोनी हेर्नु पर्यो, जीटीभी हेर्नु पर्यो इन्डियाको, यहाँको सीएनएन हेर्नु पर्यो, बीबीसी हेर्नु पर्यो, त्यो सबै चीज चाहिँ म इजिली त्यो एपबाट चाहिँ म हेर्न सक्छु र तिनीहरुले त्यो डेटा त्यहाँ राखेको हुन्छ। र स्लिङले 2019 मा चाहिँ यसको प्रोग्रामहरु चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ एउटा क्लोजरमा चाहिँ लेखेको, अनि क्लोजर प्रोग्रामिङमा लेखेको थियो। अनि ओके इट्स डुइङ गुड, बट लेटर दे डिसाइडेड विल रिराइट एभ्रिथिङ इन गोल्याङ। सो पछि चाहिँ गोल्याङमा आएर यिनीहरुले चाहिँ पुरै एप्लिकेसनलाई आई थिंक मोर देन 15 or आई थिंक 20 एप्लिकेसन्सहरु छ, त्यसलाई यिनीहरुले 2 वर्ष लगाएर त्यसलाई चाहिँ पुरै गोल्याङमा कम्प्लिटली कन्भर्ट गर्यो।
र त्यसलाई अब डिप्लोय पनि गरिसकेका छन् र त्यसले गर्दा अब त्यसले गर्दा स्पिड पनि फास्ट भयो हुँदाखेरि उनीहरूको अब कस्टमर पनि बढ्ने भयो किन कस्टमरहरूले त अब हामी त एज अ युजर हामी चाहिँ मोबाइल अथवा कुनै ठाउँमा एप्लिकेसन हेर्छौँ ल टिभी हेर्छौँ अलिकति स्लो भयो भने ओके आई डोन्ट लाइक दिस लेट्स स्विच फर अनदर एप हामी त्यसरी गर्छौँ तर उनीहरूले अब त्यो स्पिड पनि बढायो त्यस्तोमा चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ अब स्लिङलाई बेनिफिट भयो गोलाङ आई थिङ्क द्याट वाज द गुड डिसिजन र म पनि यहाँ 2019मा चाहिँ फर्स्ट टाइम 2017 देखि चाहिँ गोलाङमा म काम गर्दैछु र स्लिङमा पनि काम गर्न पाएँ त्यो बेला अनि हुन त अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ गोलाङ चाहिँ मेरो जस्ट फर्स्ट प्रिफरेन्स हो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कुनै पनि आउँदाखेरि पनि काम गर्दाखेरि तर त्यसमा कुनै चिज छँदै छैन भने जस्तो लाइक लेट्स से फर द डेटा साइन्टिस्ट थिङ डेफिनेटली आई युज फर द पाइथन समटाइम्स आई वान्ट टु अटोमेट समथिङ आई युज फर पाइथन तर जावाको लागि चाहिँ अहिले मेरो फर्स्ट प्रिफरेन्स छैन हुन त मेरो जावा मेरो फर्स्ट पहिलाको एउटा फेभरेट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज थियो पहिला तर अहिले म त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ जस राखेको छु कि फर्स्टमा चाहिँ म यसलाई दिन्छु तर कम्पनीमा कतिपय कम्पनीहरूमा चाहिँ उनीहरूको डिसाइड गर्छन् ओके जावा लिने कि गोलाङ लिने अनि धेरैले के भन्छ भने ओके हामीसँग यदि गोलाङ चाहिँ लिइरहेछौँ भने मान्छे पाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर त्यो सिचुएसन थियो 2019मा त्यसले गर्दा धेरै कम्पनीहरूले हैन जावा नै लिउँ यदि कम्पनीबाट छोडेर गयो भने पनि अरू जावाको मान्छे पाउँछ गोलाङको पाउँदैन तर अहिले सिचुएसन धेरै राम्रो छ 2021 को चाहिँ हेर्दाखेरि त्यसमा रेकर्ड अनुसार अहिले गोलाङको डेभलपर धेरै भइसकेका छन् धेरै नै छन् र एभ्री कम्पनीले चाहिँ गोलाङमा चाहिँ काम गरेकै छ उनीहरूले सबैले अलमोस्ट सबै कम्पनीले काम एउटा सानो एप्लिकेसन भए पनि लेखि नै रहेछन् यो चाहिँ अब यसको एप्लिकेसन चाहिँ भयो अब यो स्लाइडमा चाहिँ एकछिन म पज गर्छु एन्ड क्वेशन्सलाई म वेलकम गर्छु यसमा केही क्वेशन छ कसैको भनेर राख्नु होला हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ अब केही कम्पनीहरू चाहिँ हेर्छौँ जसले चाहिँ गोलाङलाई चाहिँ धेरै नै हाई प्रायोरिटी गरेको छ एउटा त गुगल आफै हो उसले यो प्रोग्रामिङलाई आफै उसले निकालेको छ र देन गुगलमा चाहिँ धेरै नै युज हुन्छ गोलाङ ड्रपबक्सले युज गर्छ उबर चाहिँ यहाँ अब धेरै नै पपुलर छ यहाँ युएसएमा इन्डियामा पनि बिस्तारै हुँदैछ यो अरू युकेहरूमा पनि जाँदैछ उबर चाहिँ एउटा यस्तो एउटा वे हो कि यदि मलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मलाई जानु पर्यो भने मलाई अब ट्याक्सी यदि मैले लिएँ भने ट्याक्सीमा धेरै नै पैसा लाग्छ यहाँ अनि यदि उबर भनेको मान्छे हो के हुन्छ भने पर्सनल कारहरू हुन्छन् उनीहरूले उबर एप्लिकेसन आफ्नो कारमा राख्छन् र मसँग पनि उबर एप्लिकेसन छ मलाई कहीँ जानु छ भने म उबरमा चाहिँ त्यहाँ भन्छु ओके मेरो डेस्टिनेसन यो अनि त्यो पर्सनल कार त्यो मेरो घर निर आइदिन्छ र उसले आफ्नो पर्सनल कारमा मलाई त्यो ठाउँमा जहाँ जानु छ त्यहाँ ड्रप गरिदिन्छ र पैसा पनि उनीहरूले कम लिन्छन् अरू नर्मल ट्याक्सी भन्दा जसले गर्दा त्यो चाहिँ उबर चाहिँ आज धेरै नै पपुलर भइरहेछ र उबरमा चाहिँ उनीहरूले गोलाङ चाहिँ धेरै नै युज गरिरहेछ अहिले चाहिँ हामी इलेक्ट्रिकल कारहरू चाहिँ अब युएसएमा स्टार्ट भएको सब वर्ल्ड वाइड नै त्यो हुँदैछ त्यो सबै जसमा सबै नाम त सुनेकै होला टेस्ला भन्ने टेस्लामा पनि गोलाङको धेरै नै युज गरिरहेछ हेभिली युज गरिरहेछ टेस्लामा त्यो पनि स्पिडको लागि किन टेस्ला जस्तो कारमा सबै सफ्टवेयरले चाहिँ म्यानेज हुने हो त्यसमा चाहिँ स्पिड चाहिँ म्याटर गर्छ त्यस्तोमा स्लिङ डिस अब मैले अहिले काम गरेको कम्पनीहरूमा चाहिँ स्लिङ डिसमा त्यसले सबै चाहिँ गोलाङमा नै रिराइट गरिदियो एप्लिकेसनलाई यहाँ चाहिँ मोबाइल क्यारियरको लागि यहाँ चाहिँ एटीएनटी र टी मोबाइल छन् यिनीहरूको यसमा स्पेसली मैले चाहिँ दुईटामा चाहिँ हेरेको छु यिनीहरूले म्याक्सिमम गोलाङ पनि युज गरेका छन् यिनीहरूको पहिलाको एप्लिकेसन्सहरू धेरै जसो जावामा छ र लेटेस्ट जति पनि छ उनीहरूले गोलाङमै युज गरिरहेका छन् यहाँ यो सबै यो चाहिँ अब यो चाहिँ जस्ट आई गट द फ्यु कम्पनीज बट इफ यु सर्च इन गुगल यु विल फाइन्ड इट हु आर द companies they are using the Golang र हामी त्यहाँबाट पनि अझ डिटेल्सहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ र दिस इज I'm just giving this information for the curiosity and so that we'll think the importance of this Golang and the future
नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अनि यसमा चाहिँ अब लर्निङ कन्टेन्ट्समा हेर्दाखेरि कुनै पनि प्रोग्रामिङमा एउटा त मैले भनेको थिएँ यसमा यो गोलाङमा धेरै नै इजी लर्निङ कर्भ छ र हामी चाहिँ यो प्रोग्रामिङ जब हामी लर्न गर्न जान्छौँ अनि कुनै पनि प्रोग्रामिङ लर्न गर्दाखेरि अब त्यसको भ्यारिएबलदेखि फर लुपदेखि त्यो सबै चिज कमन चिजहरू छन् त्यो चाहिँ हामी लर्न गर्छौँ। तर यसमा चाहिँ हामी त्यो चिज त यहाँ पनि त लर्न गर्ने हो, तर त्यसमा केही बेसिक चिजहरू छन् जसलाई हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ त्यहाँ गोलाङमा। अहिलेकोमा जति पनि माइक्रो सर्भिसहरू लेखिरहेछ त्यसमा यिनीहरू सबैको इम्पोर्टेन्स छ यहाँ मैले जति पनि दिइरहेको छु। र त्यसमा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ गो रुटिन हो। गो रुटिन इज लाइक अ थ्रेड इन जावा। सो गो रुटिन पनि हामीले यहाँ जान्नुपर्ने हुन्छ गो रुटिन के हो र थ्रेड भन्दा यो कति युजफुल छ र के बेनिफिट छ त्यसको गो रुटिन। अनि त्यो चाहिँ गो रुटिन चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ राम्ररी, किनकि गोलाङमा प्रोग्राम गर्दाखेरि युजुअली सबैले त्यसलाई कन्करेन्सीमा टर्न गरिदिन्छ क्या। त्यहाँ जहाँ जहाँ हेर्छ कि ओके यहाँ चाहिँ कन्करेन्सीमा टर्न गर्दाखेरि यसको स्पिड धेरै फास्ट हुनेछ, जसले गर्दा तिनीहरूले युजुअली दे युज द गो रुटिन एन्ड दे अल्सो युज द कन्करेन्सी। सो यो दुईटा कन्सेप्ट हामीले त्यहाँ यो एचिभ त्यो जान्नै पर्ने हुन्छ कन्करेन्सीको लागि। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ इन्टरफेस छ। इन्टरफेस पनि यसको धेरै नै राम्रो तरिकाले बनाएको छ, तर धेरैले कम्प्लेन पनि गर्छन् कि होइन इन्टरफेस अलिकति गाह्रो छ। र हुन त मलाई पनि सुरुमा चाहिँ गाह्रो लागेको थियो, तर चाहिँ एकछिन अलिकति टाइम दिनुपर्छ। टाइम दिएपछि मैले यसको लागि युट्युबमा एउटा भिडियो पनि बनाएको छु। अनि त्यो इन्टरफेसको लागि त्यो इन्टरफेस चाहिँ अब त्यो मलाई लाग्छ 2 आवर्सको भिडियो, 1 आवर आई थिङ्क 1 आवर र 2 आवर्सको भिडियो छ, 2-3वटा। त्यो हेरेपछि इन्टरफेस क्लियर। त्यो हामीले गोलाङमा त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ टार्गेट गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन त्यस्तै अब रेस्ट एपिआई, अब एउटा आई थिङ्क आई फरगट वान मोर थिङ। इन्टरफेस एउटा अर्को चिजको लागि के को लागि युटिलाइज हुन्छ भनेर त्यो पनि अलिकति बुझौँ। जस्तो त्यहाँ हामीले यदि पढिरहेको हुन्छ भने जावामा पोलिमर्फेज, अनि पोलिमर्फेजको लागि इन्टरफेस चाहिँ धेरै नै युज हुन्छ। त्यस्तै हामी ब्याकएन्ड डेभलपमेन्टको कोडिङ गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ टेस्टिङको कभरेज हामीलाई चाहिन्छ। ल टेस्टिङको कभरेज युजुअली कम्पनीहरूले यहाँ चाहिँ 80% कभरेज राख्छ कि हाम्रो हरेक कोडको टेस्ट हुनुपर्छ। हरेक कोडको हामीसँग युनिट टेस्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो युनिट टेस्ट लेख्दाखेरि 80% भनेको एउटा हाई टार्गेट हो। र त्यो टार्गेटलाई एचिभ गर्नलाई समटाइम्स के हुन्छ भने हाम्रो कोड हुन्छ अनि कोडले डेटाबेसलाई कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो डेटाबेसलाई कनेक्ट गर्दाखेरि अब हामी नाउ वी हेभ टु टेस्ट द्याट अल दोज थिङ्स। तर हामीले फेरि लजिकली भन्छौँ कि वाट इज द रिजन लाइक वी टेस्ट द डेटाबेस। वी क्यानट टेस्ट द डेटाबेस, द्याट्स नट गुड बिकज डेटाबेस इज अलरेडी टेस्टेड। वी हेभ टु टेस्ट आवर कोड। तर हामीले आफ्नो कोडलाई टेस्ट गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ डिपेन्डेन्सी हुन जान्छ त्यहाँ डेटाबेसको लागि। त्यो सबै चिजलाई बाइपास गर्नलाई हामीले त्यो बेला इन्टरफेसको चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले हुन जान्छ। र त्यो पनि चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ इन्टरफेस पनि जान्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। जसले गर्दा यो चाहिँ मैले हाइलाइट गरेको चिजहरू यहाँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अहिले कम्पनीहरूले चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छन् गोलाङमा। रेस्ट एपिआई हामीलाई थाहा छ पाइथनमा गरेको हुन्छौँ, जावामा गरेको हुन्छ। यसमा पनि धेरै नै इजी वे छ रेस्ट एपिआईको। पोस्ट कल, गेट कल अथवा पुट कल, डिलिट कल, त्यो सबै रेस्ट एपिआईहरू चाहिँ गोलाङमा इजी तरिकाले हामी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ र त्यो पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज अनदर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज अ जिआरपिसी, रिमोट प्रोसिजर कल। जस्तो हामीलाई दुईटा माइक्रो सर्भिसलाई यदि हामी एकअर्कासँग कम्युनिकेट गराउनु पर्यो भने वी नो द्याट ओके वी क्यान डु द्याट युजिङ द रेस्ट एपिआई। हामी चाहिँ रेस्ट एपिआईले गर्दा दुईटा माइक्रो सर्भिसलाई हामीले कम्युनिकेट गराउन सक्छौँ, द्याट्स गुड। तर जिआरपिसीले पनि गर्न सक्छौँ सेम चिज पनि गर्न सक्छ। अनि किन हामीले चाहिँ जिआरपिसी नै चाहियो? अनि जिआरपिसीले के गर्छ, whenever two microservices communicate to each other, in that case the gRPC is very fast compared to the REST API. धेरै नै फास्ट छ त्यसमा। र यसको प्रोटोकल यसको HTTP 2.0 मा चाहिँ रन भएकोले गर्दा त्यो स्पिड पनि फास्ट छ, सेक्युरिटी पनि धेरै छ, जसले गर्दा आजकल gRPC धेरै नै युज भइरहेछ। र gRPC this is actually introduced in Golang, but nowadays it is also
in a Java or a Spring framework. In a Java side also they are using the gRPC. अनि त्यसमा चाहिँ हामीले क्लाउडमा चाहिँ जाँदाखेरि सबै त हाम्रो एप्लिकेसन्सहरु त क्लाउडमै डिप्लोय भएको हुन्छ अनि त्यस्तो केसमा यदि हामी त्यसलाई कम्युनिकेट गराउन चाहन्छौँ भने त्यसमा हामीलाई gRPC चाहिन्छ नै र त्यसले गर्दा अब यो gRPC को इम्पोर्टेन्स पनि धेरै छ यहाँ चाहिँ यो जति पनि माथि चाहिँ मैले लेखिरहेको छु यसमा जस्तो कुनै पनि गोल्याङको इन्टरभ्यु भयो भने यिनीहरूले यसमा डेफिनेटली क्वेशन सोध्छन् नि जीआरपीसी क्वेशन रेस्ट एपीआई कन्करेन्सी गो रुटिन यसमा भएको मेनली क्वेशन चाहिँ यहाँबाट नै आउँछ अब बेसिक क्वेशन त उनीहरूले सोध्दैनन् फर लुपहरू त्यस्तो चीजहरू धेरै नै बेसिक भयो त्यो चीज सोध्दैन तर यस्तोमा चाहिँ सोध्छन् प्रोटोबफ चाहिँ त्यसको लागि जीआरपीसी को लागि एउटा स्किमा जस्तै छ कि ल कसरी दुईटा एप्लिकेसनलाई हामी चाहिँ कम्युनिकेट गराउने अनि त्यसको लागि एउटा प्रोटोबफ चाहिँ वे छ अनि त्यसको लागि दुईटै हामीले यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ देयर इज समथिङ कल्ड फंक्शनल एप्रोच फंक्शनल प्रोग्रामिङ आजकल फंक्शनल प्रोग्रामिङ पनि धेरै पपुलर हुँदैछन् जस्तोमा स्काला भने फंक्शनल प्रोग्रामिङ क्लोजर भने त्यो छ त्यसले गर्दा गोल्याङले पनि त्यो फिचरलाई आफुमा चाहिँ लागेको छ जति पनि चाहिने फंक्शनल चीजको रिक्वायरमेन्टहरु त्यसले आफुमा राखेको छ र बेस्ड अन दैट यु नो द फंक्शनल एप्रोचमा धेरै लाइब्रेरीहरु पनि बनेको छन् जसमा एउटा मैले पनि एउटा लाइब्रेरी चाहिँ यसमा लेखेको छु गोल्याङमै फंक्शनल एप्रोचको लागि अनि त्यो लाइब्रेरीहरु पनि युज भइरहेको छ जसले गर्दा यो सबै चीजहरु हामीले चाहिँ सिक्छौं यदि गोल्याङमा चाहिँ यदि हामीले सिक्नु पर्यो भने यो चीजलाई मेन चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ अरु चीज त अब बेसिक चीजहरु त हुन्छ नै तर यसलाई चाहिँ हामी मेन फोकस गर्छौं मेबी मलाई लाग्छ कि यति मात्रै छ ततै पनि यदि कुनै मिस भएको छ भने पछि एड पनि गर्न सक्छु तर अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ कि यो नै अहिले यति चीज नै मोस्ट टपमा छ हैन गोल्याङमा चाहिँ सिक्नु पर्ने सो अब हामी चाहिँ एकदम एन्ड आफ्नो सेसनको एन्ड आउँदै छौं र त्यसमा यदि कुनै क्वेशन छ भने यो स्लाइडमा सोधौं त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइडमा गर्छौं अनि र्याप गर्छौं हामी क्विकली सर मेरो चाहिँ यही क्वेशन फंक्शनल एप्रोचको गोल्याङ आफै चाहिँ फंक्शनल प्रोग्रामिङ होइन हैन यसले सपोर्ट गर्दैन हैन गोल्याङ फंक्शनल प्रोग्रामिङ हैन तर फंक्शनल एप्रोच त्यो चाहिँ क्रिएट गर्न सक्ने भयो हामीले आफैले गोल्याङले चाहिँ एउटा यस्तो वे द्याछ त्यसले कि बेस्ड अन दैट चाहिँ हामीले चाहिँ फंक्शनल लाइब्रेरी चाहिँ लेख्न सक्छौं उनीहरुले चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ फंक्शनल लाइब्रेरी चाहिँ उनीहरुले चाहिँ राखेको छैन हस् सर ठिकै छ अब त्यसपछि हामी चाहिँ लास्ट स्लाइडमा चाहिँ हामी आउँछ यो चाहिँ धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ चीज छ यो एउटा मनी पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ हामी गोल्याङबाट कसरी चाहिँ हामी अर्न गर्न सक्छौं र हुन त जावाबाट पनि यो सेम छ जावाबाट पनि अरु पाइथनबाट पनि तर अहिले मलाई चाहिँ पाइथनकोमा नेपालको साइडमा मलाई त्यति थाहा भएन जबको लागि कस्तो छ फ्रीलान्सिङमा त डेफिनेटली फ्रीलान्सिङमा त छ नै पाइथनको लागि तर एउटा अर्को मैले चाहिँ के हेरेको छु भने लिंक्डइनमा आजकल नेपालमा बसेर मैले चाहिँ केही केटाहरुलाई त्यहाँ मैले फाइन्ड आउट गरेँ एउटा ग्रुप बनाएको छन् उनीहरुले सानो सानो ग्रुप अनि 4 जना 5 जनाको ग्रुप अनि अब काठमाडौँमै बसेर अथवा काठमाडौँबाट साइडमा अब भिलेजमा बसेर त्यहाँ इन्टरनेट चाहिँ राखेर अनि राम्रो राम्रो काम चाहिँ उनीहरुले लिइरहेछन् अनि एकजनाले मलाई उनीहरुले काम केमा लिइरहेछ भने जावामा चाहिँ काम लिइरहेछ र गोल्याङमा काम लिइरहेछ र गोल्याङमा चाहिँ अस्ति मलाई उनीहरुले एप्रोच गरेको थियो कि ल गोल्याङमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ अनि उनीहरुलाई चाहिँ अब त्यो छैन के मान्छे त्यो गर्नलाई अनि उनीहरुले कसरी खोज्छन् भने जब लिंक्डइनमा गयो अनि लिंक्डइनमा गएर त्यहाँ चाहिँ म यो ल्याङ्ग्वेजमा एक्सपर्ट छु भनेर डिफ्रेन्ट कम्पनीहरुमा चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि उनीहरुले डाइरेक्ट अब उनीहरुको आफ्नो रुलहरु हुन्छन् उनीहरुलाई डाइरेक्ट त्यहाँ हायर गर्ने कसरी हायर गर्ने तिनीहरुले हायर त डाइरेक्टली मोस्ट अफ केसमा गर्दैन तर बीचमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरु हुन्छन् उनीहरुले के गर्दिन्छ भने कामहरु लिएर अनि यहाँ नेपालमा अथवा इन्डियामा पठाउँछन् उनीहरुले काम सक्ने बित्तिकै काम लिन्छन् र त्यो कामलाई चाहिँ उनीहरुले दिन्छन् त्यस्तो केसमा अहिले गोल्याङ चाहिँ धेरै नै पपुलर छ त्यस्तोमा र यो र फ्रीलान्सिङमा पनि गर्न सकिन्छ र त्यो वेमा पनि गर्न सकिन्छ र फ्युचरमा यदि
हुन फ्युचरमा यदि कसैले अब गोल्याङमा एक्सपर्ट छ भने म त्यो ग्रुपहरूलाई पनि केही ग्रुपहरूलाई पनि कन्ट्याक्ट गराउन सक्छु। उनीहरूले पनि चाहि नै राखेको हुन्छ, तर सबै तिनीहरूको लिगल वेमा गइरहेको हुन्छ, कुनै पनि इलिगल होइन। लिगल वेमा चाहिँ अब मोस्टली उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट इन्डियाबाट पनि आइरहेको हुन्छ। इन्डियाबाट धेरै प्रोजेक्ट चाहिँ बाहिरको छ, तर त्यो थ्रु चाहिँ इन्डियाको बिचको कन्ट्र्याक्टर थ्रु चाहिँ आइरहेको छ, जसले गर्दा यो गोल्याङको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ अहिले त्यो वेमा चाहिँ धेरै नै छ। र मलाई चाहिँ मैले यो पनि भन्न खोजेको होइन कि ल अरू प्रोग्रामिङको डिमान्ड छैन भनेर, अरूको पनि त्यस्तै डिमान्ड छ, तर मलाई चाहिँ अहिले यसमा चाहिँ अब गोल्याङको मलाई चाहिँ धेरै अलिक त्यसैमा म फिल्डमा भएर मलाई चाहिँ यसको कन्ट्र्याक्ट गर्ने पर्सनल मान्छेहरू पनि मलाई थाहा छ। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ यदि कुनै चाहिँ हेल्प चाहियो भने पछि म चाहिँ यसमा दिन सक्छु। कसैले कुनै कोही एक्सपर्ट छ र उसले काम गर्नै छ गोल्याङमा, अनि त्यहाँ पालकै केटाहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न मिल्छ। अनि बाहिरको त प्रोजेक्ट अब बाहिरमा यदि बाहिर गोल सबैको अब यहाँ मेरो पनि अब काठमाडौँमा हुँदाखेरि काठमाडौँमा जाँदाखेरि मेरो गोल थियो कि ल म युएसए जाउँ, युएसएमा काम गरौँ भनेर। त्यहाँ पनि भएको सबैजनाको मोस्टली अब सबैजना त भनौँ मोस्टलीको अब गोल हुन्छ होला कि युएसएमा आउने, र त्यस्तो केसमा पनि अब यहाँ आइसकेपछि गोल्याङमा चाहिँ डिमान्ड चाहिँ हाई छ। कस्तो हाई डिमान्डमा चाहिँ भन्दाखेरि अहिले एउटा अर्को पनि पोइन्ट चाहिँ राख्न चाहन्छु यहाँ। जस्तो हामी इन्टरभ्यूको लागि यहाँ युएसएमा चाहिँ कुनै कम्पनीमा जाँदाखेरि उनीहरूले इन्टरभ्यूको क्वेसन्सहरूमा धेरै टफ क्वेसन्सहरू सोध्न स्टार्ट हुन्छ। त्यो क्वेसन्सहरू कस्तोमा कि त्यहाँ धेरैजनालाई थाहा होला त्यहाँ एउटा ह्याकर ऱ्याङ्क्स भनेर छ, ह्याकर ऱ्याङ्क्स र लिड कोड। अनि ह्याकर ऱ्याङ्क्स र लिड कोडको क्वेसन्सहरू त्यहाँबाट उनीहरूले सोध्छन्, र ह्याकर ऱ्याङ्क्स र लिड कोडको क्वेसनलाई प्रिपरेसन गर्नलाई युजुअली हामीलाई 1 वर्ष 2 वर्ष लाग्छ नै। र म सबैलाई सजेस्ट गर्छु त्यसमा कि ह्याकर ऱ्याङ्क्सबाट प्र्याक्टिस गरिराख्ने, त्यो चाहिँ एउटा लजिक बिल्ड गर्नलाई धेरै नै राम्रो त्यहाँबाट चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यहाँबाट सिक्दै जाने त्यस्तो क्वेसन्सहरू तिनीहरूले त्यहाँबाट गर्छन्। तर गोल्याङको लागि रिक्वायरमेन्टको लागि आजकल यहाँ कम्पनीहरूले यदि कसैलाई गोल्याङ थाहा छ र उनीहरूले गोल्याङ स्पेसिफिक क्वेसन नै सोध्ने हो, त्यो अब त्यो ह्याकर ऱ्याङ्क त्यति भित्र जाँदैन। यस्तो यस्तो क्वेसन सोध्ने यदि कसँग अलिकति पनि एक्सपिरियन्स छ भने क्विकली हायर गर्छ त्यहाँ। अनि नयाँ ल्याङ्ग्वेज भएकोले गर्दा उनीहरूलाई अब धेरैले स्टार्ट पनि गरिसक्यो काम गर्न, त्यसले गर्दा उनीहरू पनि चाहिरहेछन् यदि कसैलाई यो नलेज छ भने हामी त्यसमा चाहिँ त्यसलाई लिउँ र काम गरौँ। So that's all about all of my slides. So now we are at end. So तपाईहरुसँग कुनै क्वेशन छ भने सोध्नुस् र त्यसमा हामी चाहिँ त्यसपछि आज क्विकली र्याप अप गरौँ।